सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की अहम खबर दे नाल। केंद्र के सद्दे ते किसानां दा मंथन जारी है। सिंघू बॉर्डर ते किसान जत्थेबंदियां दी अहम मीटिंग चल रही है। केंद्र के सद्दे नूं लैके मंथन हो रहा है। पंजाब के 32 किसान जत्थेबंदियां नूं गलबात लई सद्दा दिता गया। देश के सारे संगठनां नूं ना सद्दा देण तो नाराजगी नजर आ रही। थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे किसान जत्थेबंदियां जड़ियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। दरअसल मांग की जा रही थी कि सारे किसान जत्थेबंदियां नूं गलबात लई सद्दिया जाए, लेकिन पंजाब की 32 किसान जत्थेबंदियां नूं दोपहर 3 बजे मीटिंग लई बुलाया गया है। एक पासे दिल्ली विच भी हलचल तेज हो चुकी है, हाई लैवल मीटिंग हो रही है, तो दूजे पासे किसान जत्थेबंदियां दे नुमाइंदे भी गलबात कर रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों तो एक खबर मिल रही है कि देश के सारी जत्थेबंदियां नूं क्योंकि नहीं सद्या गया, इसके चलते नाराजगी भी। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए हमने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। कुछ और किसान संगठन है चलो भाई, हमें भी नड्डा जी के आवास में बैठक होगी, उसमें कौन कौन रहेगा। लाइव मंगाओ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने तुसी सुन रहे सी जेपी नड्डा के घर मीटिंग होनी है। उस तो पहला की कुछ कहते नजर आए और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके ने। पंकज, किसान जत्थेबंदियां दी एक पासे मीटिंग हो रही है, सूत्रों मुताबिक जानकारी मिल रही है कि किसान जत्थेबंदियां नाराज है। इधर पंजाब की किसान जत्थेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो पहला ही ना कर चुकी है कि क्यों नहीं बुलाया गया देश की सारी जत्थेबंदियां नूं गलबात लई, सिर्फ 32 जत्थेबंदियां नूं क्यों बुलाया गया। दूजे पासे ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਰਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ अमित शाह होरां दे घरे पहुंच चुके ने और जेपी नड्डा होरां दे घरे पहुंच चुके ने और अमित शाह होरी थोड़ी देर च पहुंच रहे ने। दूजे पासे किसान जथेबंदियां मीटिंग कर रही ने। मीटिंग इस करके किसान जथेबंदियां कर रही ने क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि 36 जथेबंदियां दे नाम दिते सी, जिस विच पंजाब तो इलावा होर 4 जथेबंदियां सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ देश ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਗੀਆਂ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲकुल पंकज,
ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਵਜੇ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ है कि आज 3 बजे ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਦੀ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ, 4 ਸਵੇਰੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਕੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਬਨੇ ਬੇੜੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, इतनी दूर चल के सब बाल बच्चा छोड़कर ही आए हुए हैं घर में। हमको ऐसे बेले तो है नहीं, सब कारोबार छोड़कर ही आए हुए हैं। पंजाब तो आए, पंजाबी बोलो। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे। मसले का नहीं हल होने का, यहीं बैठे। पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, इनका साथ दे रहे हैं हम पूरा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ?
ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਚਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ कहता है ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ तेज। पंकज कपाही ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ। ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ विनीत कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मीटिंग शुरू हो चुकी है और कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हो रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो गई है, जिस बैठक में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर आए हैं और साथ ही साथ कुछ जो अधिकारी हैं वो यहां पर आए हुए हैं। साफ तौर पर जो आज 3 बजे किसानों के साथ बैठक होगी उसके पहले जो होमवर्क है वो सरकार यहाँ पर मैं कर रही है, वो है कि आखिरकार में किन मुद्दों पर किसानों के साथ समझौता किया जा सकता है। एक जो बात यहाँ पर मैं सरकार लगातार कह रही है, कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जब वो अपने संसदीय क्षेत्र गए हुए थे, वहां पर वो ये बात कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों के हित में लगातार काम करती रही है। उन्होंने उनका जो लक्ष्य है वो किसानों की आय को दोगुनी करना उनका लक्ष्य है और इसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। जहां तक कि बात एमएसपी की हो रही है, यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर समझाने की कोशिश की जाएगी कि एमएसपी में जो है वो एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को समझाया जा सके, या फिर जो 3 कानून बने हैं उसको लेकर के किसानों को समझाया जा सके कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। जैसा कि कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे, वहां पर यही सवाल बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इन खेती कानूनों के फायदे गिनवाते नजर आए थे, यानी कि सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ किसानों का भी रुख साफ नजर आ रहा है। किसान साफ तौर पे जो डटे हुए सरहदों पर वो ये कह रहे, दिल्ली सरहद पर जो डटे हुए वो ये कह रहे कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार भी सख्त मूड में नजर आ रही है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, हो सकता है खेती कानूनों में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। विनीत, निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें तो जिस तरह से किसान जो है वो उसे कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये साफ तौर पर रुख है। अभी तक सरकार ये कहती रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जब ये कानून बन रहा था संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सरकार के नुमाइंदों ने यह बात मैं कही थी कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो लोग हैं, किसान हैं, उन्हें सहूलियत दी जा सके और उन्हें अधिक से अधिक उनके फसल की कीमत दी जा सके, इसकी पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर में की जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है, किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। और जो किसान नेता हैं वो इसे कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे थे। तो जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले से ही जो परंपरा चली आ रही थी उसे अभी भी बरकरार रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमने अब आज की बातचीत से क्या इस मसले का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल। विनीत बने रहे हमारे साथ और टिकरी बॉर्डर तक रुक करेंगे। रोहित बंसल लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे। रोहित, इस वक्त की कुछ हलचल टिकरी बॉर्डर विखे नजर आ रही है, जितने किसान सड़क ते धरना लाके बैठे हुए ने, दिन रात खुले आसमान हेठा दिन रात गुजार रहे ने। रोहित जी बिल्कुल, इस वक्त जो टिकरी बॉर्डर के दृश्य तुसीं देख सकते हो कि जो टिकरी बॉर्डर है इसके नाल बिल्कुल हरियाणा का एरिया पैंदा और हरियाणा के जोड़े किसान ने पहुंचे हुए ने, लस्सी लेके पहुंचे ने, दूध लेके पहुंचे ने। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या लेके आए हो? से भाई मांडोठी गांव से लस्सी और दूध और रोटी सब्जी लेकर आए हैं भाई। लस्सी दिखाना एक बार हमको। ये लो भाई लस्सी भाई पर के लस्सी दे जग पर के ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। गुड़ भी है, लस्सी भी है, दूध भी है, लस्सी और दूध है, गुड़ है, रोटी भी, सारा प्रबंध है, गोभी का भी सब फुल सेवा चल रही है भाई। यहाँ पर हरियाणा के जमींदार सारे
एकजुट हो गए सबके ਸੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ।